میں بولوں تو منہ کو کلیجہ آ جائے گا. یہ نوجوان ہے, اس کو نوجوان کہیں گے, ان کی رگوں میں شیطان ہے. آج کا دوست دوست نہیں ہے, غدار ہے غدار. آج کا دوست دوست نہیں ہے, آج چھری بھونکنے والا ہے. دشمن سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا دوست سے خطرہ ہے. آج کا دوست اگر دوستی کر رہا ہے یا تو اس کی بہن کے چکر میں کر رہا ہے, یا اس کی بیوی کے چکر میں کر رہا ہے, یا اس کی مال و دولت کے چکر میں کر رہا ہے. کوئی نہ کوئی لالچ ہے. اسے دوستی کہو گے, اسے دوستی کہو گے. بولو دوست کہلانے کا یہ حقدار ہے کیا؟ اس کو دوست بول سکتے ہو کیا؟ یہ دوست نہیں ہے, یہ غدار ہے. اور مسلمان کا کام یہ نہیں ہے. مسلمان پکی سچی دوستی کرتا ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے بھی قربان ہوتا ہے, اپنے دوست کے لیے بھی قربان ہوتا ہے. تمہیں کیا پتا ہے, سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی دوستی دیکھو, ساتھ میں حضرت عمر کی دوستی دیکھو. اللہ اللہ, ایک دن دونوں دوست صبح صبح مدینہ شریف میں آ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں یہ دوست مدینہ شریف میں ہیں. صبح صبح وہاں پہ بازار لگتی تھی, یعنی صبح صبح مچھلیاں بکنے آتی تھی. ایک دن حضرت عمر کہنے لگے, حضرت ابو بکر صدیق کے موڑھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا دوست, کہا حبیبی, کہا صدیقی, کہا زمیلی. میں آپ کے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, کہا دوست, او کہا دوست, میرے پیارے بھائی سنو, میرے پیارے بھائی سنو. یار آج مچھلیوں کو کھانے دل چاہ رہا ہے, آج مچھلیوں کے لیے آج دل چاہ رہا ہے. کہا حضرت ابو بکر صدیق بولے, ایسا کرو تم مچھلیاں خرید لو, کھا لو. کہا کیسے کھاؤں, میری جیب میں پیسے نہیں ہیں. تو دوسرے دوست ابو بکر صدیق نے کیا کہا, ایسا کرو میں تمہارا دوست ہوں, چلو آدھے پیسے میں دیتا ہوں, میری جیب میں جتنے ہیں میں نکالے دیتا ہوں, تمہاری جیب میں جتنے ہیں تم نکال دو. دونوں دوستوں نے روپیے پیسے نکالے, بازار میں جا کر کے ایک مچھلی خرید لی. ابو بکر بولے دوست تم اپنے گھر کو لے جاؤ, اپنے گھر کو لے جاؤ. جیسے ہی یہ کہا گھر کو لے جاؤ, حضرت عمر بولے نہیں, اکیلا دوست نہیں کھا سکتا, ایک لقمہ ایک دوست کھائے گا, دوسرا لقمہ دوسرا دوست کھائے گا. انہوں نے مچھلی کو آدھا آدھا کیا, آدھا انہیں دے دیا, آدھا تمہیں دے دیا. ارے تم کیسے دوست ہو, دوست کا لقمہ چھیننے پہ لگے پڑے ہو, دوست کو برباد کرنے کے چکر میں پڑے ہو. میں نے ایک جگہ تقریر کی تھی, کچھ لوگ بمبئی کام کرنے کے لیے چلے گئے تھے اور کچھ لوگ مدراس کام کرنے کے یعنی حیدرآباد کام کرنے چلے گئے تھے. میں نے کہا جو تمہارے محلے میں لڑکے خالی گھوم رہے ان کو بلاؤ, ان کو بلاؤ, انہیں کام میں لگاؤ, ان کی مدد کرو. تو تم جانتے ہو ایک بھائی نے مجھے کیا جواب دیا, کہا حضرت میں نے بھی یہی کہا تھا, میں نے بھی یہی کیا تھا. آپ کی تقریر کے بعد میں محلے کے 2 لڑکوں کو لے آیا, میں نے انہیں کام پہ لگا دیا, مگر ان دونوں نے میری جڑیں کاٹ دی ہیں, ان دونوں نے مجھے برباد کر دیا ہے. مجھے کسی اور سے نقصان نہیں پہنچا ہے. جن کو میں نے سہارا دیا تھا, جن کو میں نے سینے لگایا تھا, آج انہوں نے میری برائیاں شروع کر دی ہیں, آج انہوں نے میری جڑیں کاٹ دی ہیں, آج انہوں نے مجھے برباد کر دیا ہے. کہ یہ مسلمانوں کے کام ہے. ہم مجھے بتاؤ کون کون سی بات پہ بولا جائے, کون کون سی بات دیکھی جائے, کون کون سی بات بیان کی جائے. اپنے آپ کو کم سے کم انسان بنا لو, پکا سچا مسلمان بنا لو, نبی کا غلام بنا لو. اگر تم نبی کے غلام بن گئے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد. ہمارا معاملہ ہے, یہ ہمارا معاملہ ہے. پیارو, یہ جو علماء بتاتے ہیں اپنے گھر کی بات نہیں بتاتے ہیں, رسول پاک کی بات بتاتے ہیں. اور ذرا سنو میں تمہیں بتا دوں, اب ذرا شادی میں دیکھو, یہاں الحمدللہ جو شادی ہو رہی ہے یہ صحیح طریقے پر ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے یہاں اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے. کہیں شادی ہوتی ہے آتش بازیوں سے ہوتی ہے, کہیں شادی ہوتی ہے اس میں بہت
بہت سارے پٹاخے پھوٹتے ہیں، آتش بازی پھوٹتی ہے، بینڈ باجے بجتے ہیں، ڈھول تاشے گاجے باجے بجتے ہیں، یہاں پہ اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ میرے نبی 12 ربیع الاول میلاد پڑھ دوں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے۔ اگر تمہیں کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو اپنے نبی کو بناؤ، نمونہ عمل بنانا ہے تو اپنے نبی کو بناؤ۔ اب ذرا سنو، ایک وہ بھی اللہ والا ہے، ایک وہ بھی نبی کا غلام ہے۔ پہلے کا دور یہ تھا اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا تھا، پورا محلہ جمع ہو جاتا تھا اس کے گھر کی آگ بجھانے کے لیے، اس کے گھر کی آگ بجھانے کے لیے اپنے گھروں سے برتنیں لے کر آ جاتے تھے، برتنوں میں پانی لے کر کے آ جاتے تھے، مرد اور عورتیں سارے کے سارے لگ جایا کرتے تھے۔ بولو ہے کہ نہیں ایسا ہو جاتا تھا۔ مگر آج یہ عالم ہے، اگر کسی کا گھر جل رہا ہے تو کچھ نہیں کرے گا، برتن نہیں نکالے گا، پانی نہیں ڈالے گا۔ اگر کسی کا گھر چل رہا ہے تو جیب سے موبائل نکالے گا اور نکالنے کے بعد ویڈیو بنانا شروع کر دے گا، ویڈیو بنانا شروع کر دے گا اور لائیو دکھانا شروع کر دے گا، کہے گا دیکھو لائیو دیکھو، یہ ہے ایک کا گھر جلتا ہوا، جلتے ہوئے گھر کو ملاحظہ فرمائے۔ یہ مسلمان، ارے تیرے سینے میں کیا دل نہیں ہے؟ تو آج مزے لینے لگا ہے، تو آج ہنسی مذاق پہ پڑ گیا ہے، آج تو اپنے آپ کو کچل کے رکھ دیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، یہاں تک کہ اگر کسی کی موٹر سائیکل ٹکرا گئی ہے، جیپ کے اندر اگر وہ دب چکا ہے، اس کے پاؤں اتنے دب گئے، وہ چیخ رہا چلا رہا، کہہ رہا بھائی مجھے بچا لو، بھائی مجھے میلہ لگا پڑا ہوگا، لوگوں کا میلہ، مگر ایک بھی دل والا ایسا نہیں ہوگا جو اس کے کام میں آ جائے۔ 10 لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا موبائل لے کے ویڈیو بناتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ 10 لوگ ویڈیو بنا کر کے اپنے اسٹیٹس لگائیں گے اور فیس بک پہ ڈالیں گے، یوٹیوب پہ ڈالیں گے، ادھر آدھر ڈالیں گے۔ اسٹیٹس لگانے والوں، میں ذرا کان کھول کے سن لو، میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اس کی ہائے اگر تمہیں لگ گئی تو کیا ہوگا؟ ارے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، وہ غریب جو دبا پڑا ہے، اس کے پاؤں، اگر تم مرد تھا، تیرے سینے میں دل تھا، 10-20 لوگ اکٹھے ہو گے، جیب تو جیب ایک گاڑی کو بھی پلٹ کے رکھتے تھے، اس مسلمان کے کام آ جاتے، کم سے کم ایک محنت تو کر لیتا۔ آپ جانتے ہیں نبی نے فرمایا مینڈک کو مت مارو، نبی نے مینڈک کو مارنا منع فرمایا ہے، اور گرگٹ کے لیے کہا ہے اس کو مارو، اس کا مارنا ثواب ہے۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ چھوٹی سی بات ہے، ذرا سن لو۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، ذرا میری طرف توجہ دو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، حضرت ابراہیم آگ میں ہے، اللہ نارے نمرود چلائی گئی ہے حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے، اللہ سنو، تو یہی گرگٹ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے ایک طرف پھونکے مار رہا تھا تاکہ یہ اور تیز ہو جائے، آگ اور تیز ہو جائے۔ حالانکہ اس کے پھونک سے کہاں تیز ہو سکتی ہے، چھوٹی سی پھونک، مگر نیت تو دیکھ لی گئی، اور وہ میڈا اپنے منہ میں پانی لا رہا تھا تاکہ وہ آگ بجھا دی جائے، مگر کہاں اتنے سے ایک بوند پانی سے آگ بجھ رہی ہے، مگر اس کی نیت دیکھ لی گئی۔ نبی نے فرمایا میڈک اگر جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، میڈک کو مت مارو، برکتیں ہوتی ہیں، اور جہاں گرگٹ ہوتا ہے نبی نے فرمایا اسے مارو، اسے مارو، اس کا مارنا ثواب ہے، اس کا مارنا ثواب ہے۔ ایک ذرا سی بات تھی، تم اگر کسی مسلمان کو دبا ہوا دیکھ کر کے تم نے اس کی ویڈیو بنا کر اسٹیٹس لگا لی، اپنے دوستوں کو دکھا رہے ہو، سب میں بانٹ دیا، شیئر کر دیا، کیا تمہیں پتہ نہیں اس کا دل دکھا ہوگا؟ کاش وہاں پہ 20 لوگ کھڑے تھے، ویسے ہی کھڑے ہو کر کے اس جیپ کو کھڑا کر دیتے، پلٹ کے رکھ دیتے اس مسلمان کی ہمدردی کے لیے، تو تم سے اللہ بھی راضی ہو جاتا، رسول اللہ بھی راضی ہو جاتے، تمہاری دنیا بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت،
नारे हैदरी। छोटी छोटी बातें हैं मगर ये इंसान को कामयाब बना देने वाली हैं। जरा सुनो, मुझे एक बात और याद आ रही है। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जब चलते हैं घर से, उनके साथ में एक दो खादिम भी हैं, शागिर्द भी हैं। चलते चले जा रहे हैं, एक नदी के किनारे पर जब पहुंचे, देखा वहां पे लोग हंस रहे हैं। दो दो तीन तीन चार चार लोग इकट्ठे हुए हैं और हंस रहे हैं, कह रहे अब डूबा, अब डूबा, अब डूबा, अब मरा, अब मरा। इन्होंने देखा क्या डूबा, क्या मरा, तो देखा उस नदी के किनारे पर एक दरख्त है, पेड़ है, और उस पेड़ की टहनी पर एक बिच्छू है। वो हवा से बेचारा परेशान है, टहनी हिल रही है, कभी पानी में टकरा रही है, बिच्छू लटका पड़ा है, गिरने वाला था, पानी से भीग चुका है, गिरने वाला था, वो डूबने वाला था। सब मजाक बना रहे हैं, सब हंसी कर रहे हैं, ठिट्ठा कर रहे हैं। जरा देख लो इसको, अल्लाह अल्लाह, देख लो इसको, इधर कोई बचाने वाला नहीं है। इतने में बिच्छू गिर जाता, बेचारा गोते खाने लगा, डूबने लगा, वो बिच्छू डूबने लगा। दसों लोग खड़े हुए तमाशा बनाए पड़े हैं, खड़े हो करके तमाशा बनाए पड़े हैं, मगर कोई बचाने वाला नहीं है। ये इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े अल्लामा हैं, इतने बड़े इमाम हैं, लोग इनकी जूतियां सीधी करते हैं, लोग इनके हाथ चूमते हैं, मगर इन्होंने नहीं देखा। उसको बचाने के लिए डायरेक्ट घुस जाते हैं, फौरन दरिया में घुसे, और घुसने के बाद बिच्छू को नीचे से हाथ डाल के उन्होंने हथेली पे उठा लिया है। जैसे ही हथेली पे उठाया, बिच्छू भी अपनी करनी से बाज नहीं आया, बिच्छू ने भी उनकी हथेली पे डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा तो उनके तकलीफ हुई, उनके दर्द हुआ, जहर चढ़ा, मगर बिच्छू अपनी आनी से पानी नहीं आया, उसने डंक मार दिया। जैसे ही डंक मारा तो इनके जबान से सी तो निकल गई, मगर फिर कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया। इन्होंने बिच्छू को फिर टहनी पे बिठा दिया। लोग कहने लगे कैसा इंसान है, इनको बिच्छू ने काट लिया है, मगर फिर भी इन्होंने बिच्छू को मारा नहीं है। लोग देख रहे हैं, और इमाम साहब, इमाम अहमद बिन हम्बल निकल के वापस आ जाते हैं। जैसे ही वापस निकल के आए इमाम साहब, अब फिर वो गिरने लगा, फिर वो हवा के झोंके आने लगे, फिर वो टहनी हिलने लगी। अब सारे लोग कहने लगे अब कौन बचाएगा तुझे, अब तो तुझे मरना ही है, तूने इमाम साहब के भी काट लिया है। अल्लाह अल्लाह, फिर जो हवा का झोंका चला वो बिच्छू गिर जाता है। जैसे ही गिरा बिच्छू, फिर गोते खाने लगा, मरने लगा, मगर उसकी कोई पुकार नहीं सुन रहा था। वो बिच्छू कह रहा था ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर दे, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर ले, मुझे बचा ले। कोई सुनने वाला नहीं था। इतने में फिर इमाम साहब घुस जाते हैं, उनके कपड़े भीग गए। दोबारा फिर उन्होंने जब उठाया, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया। 3 मरतबा ऐसा हुआ। तीसरी मरतबा के बाद जो इमाम साहब का खादिम था, जो अल्लामा साहब का खादिम था, उसने कहा हजरत अहमद चाना, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं इस बिच्छू को मार के फेंक दूंगा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कहा मैं तो बचाने के लिए गया। कहा हुजूर देखो ना, आप बचा रहे हैं और ये आपके डंक मार रहा है। प्यारो, इमाम साहब ने क्या जुमला दिया था, अगर उस जुमले की तुमने हिफाजत कर ली, उस जुमले को दिल की तख्ती पर अगर नोट कर लिया, तो तुम कामयाब हो सकते हो, तुम्हारी दुनिया संवर सकती है, तुम्हारी आखिरत भी संवर सकती है, तुम पक्के सच्चे नबी के गुलाम बन सकते हो। ऐसी बातों पर अगर अमल करो। सुनो इमाम साहब ने क्या जुमला बोला था। इमाम साहब कहने लगे, खादिम से बोले, उससे कहने लगे अरे तू क्या समझता है, इसने काटा है तो मैं इसे मार दूं। हजरत इसे डुबो दो, इसे कुचल दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, आप इसको मारते क्यों नहीं है। तो इमाम साहब ने कहा अरे इसकी आदत बुरी है, ये डंक मारने की, मेरी आदत अच्छी है बचाने की। जब ये अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ सकता तो मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं। ये अपनी बुरी आदत से बाज नहीं रह सकता तो मैं अपनी
अपनी अच्छी आदत से बाज कैसे आ जाऊं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो अच्छी आदतें बनाओगे, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। आज के बाद किसी को तकलीफ मत देना प्यारो। तो वहां से ना अगर कुत्ता भी हो कुत्ता, उसको भी तकलीफ मत दियो। हमारे यहाँ क्या है, एक बात और बता दूं, एक बात और सुन लूं और सुन लो। हमारे यहाँ पर क्या है, ब्याह होती है, ब्याह होता है, शादी होती है, शादी। और शादी में तुमने देखा होगा, मेरी तरफ जरा तवज्जो दो, थोड़ी सी छूटन छाटन बच जाती है, थोड़े से खाना बच जाता है, हड्डी गुड्डी बच जाती है। जब मेरी तरफ, तो इनसे क्यों कह रहा हूं, उनसे को ना इनसे क्यों कह रहा हूं, तो मत, तो बस सुनते रहो ऐसे। अब जरा मेरी तरफ तवज्जो, तुम्हारा तो बड़ा प्यारा बोलता, आज क्या हो रहा है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ गौर करो। अगर जरा सा वो बच जाता है, झूठन छाटन बच जाती है, अल्लाह अल्लाह एक तरफ डाल दिया जाता है। बोलो डाला जाता है या नहीं डाला जाता है। जब डाल दिया जाता है तो उसको खाने के लिए कुत्ते आ जाते हैं। बोलो आते ही नहीं आते, उसे कुत्ते खाने के लिए आ जाते हैं। मगर हमारा बाज बाज बूढ़ा है, हमारा बाज बाज बुजुर्ग है, उसका आलम यह है कि कुत्तों को लठ लेके डटा पड़ा है, कुत्तों को जूतों से मार रहा है, चप्पल से मार रहा है, कुत्तों को खाने नहीं दे रहा। इन बूढ़े बुजुर्ग से पूछो तुम खाओगे क्या इसे, इन बुजुर्ग से पूछो ये मेहमानों को खिलाया जाएगा, इन बुजुर्ग से पूछो ये किसको खिलाया जाएगा, किसको दिया जाएगा। अल्लाह के बंदो, अगर कोई जानवर खा लेगा, कोई कुत्ता खा लेगा, तो कम से कम उसका पेट भर जाएगा। बोलो भरेगा या नहीं भरेगा। मगर हमारे यहाँ तहजीब हट गई है, हमारे यहाँ तहजीब खत्म हो गई है। माशाअल्लाह इन्होंने खाना खिलाया है, शादी वालों ने बड़े अच्छे अंदाज में खिलाया। ये नौजवान बच्चे हैं, बड़े अच्छे अंदाज में मैंने देखा है। वरना बाज बाज जगह ऐसा आलम होता है, ऐसे लपट डुक्की होती है, और बाज बाज इंसान उसे खाने का ढंग नहीं है, तरीका नहीं है। डोंगे में से इतनी प्लेट में भर लेगा, इतनी भर लेगा, नियत खराब है, अब खाया नहीं जा रहा। एक दो बोटी खाई, एक दो टुकड़े खाए, बस इधर को फेंक कर रहा है। क्या तुमसे हिसाबो किताब नहीं दिया जाएगा। ये सोचता है कोई हमारा बर्बाद थोड़ी हो रहा। अरे हो बेइज्जती हो, शादी वाले की बेइज्जती हो, दूसरे की बेइज्जती चाहोगे, अल्लाह तुम्हें हरगिज इज्जत नहीं देगा। अगर दूसरों की इज्जत चाहोगे, अल्लाह तुम्हें इज्जत से नवाज देगा। याद रखना मेरी इस बात को। बाज बाज बुजुर्ग जो हैं कुत्तों के पीछे पड़े रहते हैं, लठ लेके कुत्तों को रखा रहे हैं। काय को वो झूठन छाटन से, काय को वो बचे हुए खाने को कौन खाएगा। वो पांवों के नीचे आ रहा था, एक तरफ डाल दिया, कुत्ते खाने लगे। मुझे वो बात याद आने लगी। एक मुहद्दिस साहब हैं, इतने बड़े मुहद्दिस हैं, इतने बड़े मुहद्दिस। उनका एक मुरीद है, वो कहने लगा हुजूर, हुजूर आप दुनिया से चले गए, दुनिया से चले गए तो फिर मेरा दिल नहीं लगेगा। इत्तेफाक से कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। लेकिन जब इंतकाल हुआ, वो कब्र पे जाकर के रोता था और कहता था हुजूर अपना दीदार करा दो, हुजूर दीदार करा दो। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनने की बात है, किसी के पेट पे लात मत मारना, सुनने की बात है ये। उन्होंने कहा को हुजूर दीदार करा दो। अब जब रात हो जाती है, ये ख्वाब में देखता है हजरत की कब्र को बिल्कुल क्यारी, जन्नत की क्यारी बना दिया जाता है। फूल पौधे हैं, खुशबू आ रही है। इसने पूछा हुजूर आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया, फूल पौधे कैसे बना दिए, खुशबू कैसे आई, जरा इतना बता दो। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा तो वो मुहद्दिस साहब क्या कहते हैं, सुनने की बात है। जो लोग कुत्तों को मार रहे हैं वो सुन ले, जो लोग खाना बर्बाद कर रहे हैं वो सुन ले, जो पांवों से रिज़्क़ को कुचल रहे हैं वो सुन ले। वो लोग सुने जो लोगों को तकलीफ दे रहे हैं। उन्होंने कहा, मुहद्दिस साहब जवाब देते हैं, बेटा मेरी अल्लाह को एक अदा पसंद आ गई है। कहा वो कौन सी अदा है। कहा बेटा सुनो, एक मर्तबा फजर की नमाज के बाद जब मैं हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठा तो तुम भी मेरे पास मौजूद थे। मैंने तुमसे कहा था जाओ वो कलम उठा करके लाओ, वो दवात उठा करके लाओ। वो कलम दवात लाई
बनाई जाती है। कहा उसको उठा करके लाओ, वो उठा करके लाए। मुहद्दिस साहब जब हदीस शरीफ लिखने बैठे, वुजू बना लिया है उन्होंने, बावुजू बैठे हुए हैं, हदीस शरीफ लिखने के लिए बैठते हैं। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कलम को दवात में डाला। जैसे ही कलम दवात में डाली और डालने के बाद जब कलम पे रोशनाई लग जाती है, कलम की नोक पे रोशनाई लगी है, लिखने वाले थे कलम यहाँ पर लाए तो कलम की नोक पर एक मक्खी बैठ जाती है और वो मक्खी रोशनाई पीने लगती है, वो मक्खी रोशनाई पीने लगती है। इन्होंने देखा मुहद्दिस साहब अगर चाहते तो उसे चुटकी मार के उड़ा देते, अगर मुहद्दिस साहब चाहते उसे हिला देते, अगर मुहद्दिस साहब चाहते उसे झटका मार के गिरा देते, अगर मुहद्दिस साहब चाहते उसे फूंक मार के गिरा देते। दिल में ख्याल आया, उन्होंने सोचा इसे झटका दे दूं, दिल में ख्याल आया फूंक मार दूं, मगर फिर ख्याल आया, फिर मुहद्दिस साहब बोले मैंने सोचा अरे ये पेट भर रही है, मैं कौन होता हूँ इसके पेट पे लात मारूं, जरा पेट भरने दो। एक मक्खी लिखने वाले कलम पे बैठ के अपना पेट भरने लगी है। मुहद्दिस साहब ने कलम को रोक दिया, लिख नहीं रहे हैं और फरमाने लगे मैंने अपनी सांसें भी रोक ली ताकि हिल जाए, कहीं मक्खियां उड़ जाए। उन्होंने कहा मैंने अपनी सांसें रोक ली और जैसे ही सांस रोकी वो मक्खी जो थी पेट भर के निकल जाती है और जैसे ही पेट भर के निकली अब वो मुहद्दिस साहब कहने लगते हैं अल्लाह को मेरी अदा इतनी पसंद आई कि मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया जाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान साहिब किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान सर करेगा सुन्नी मुसलमान उलमाए सुन्नत। बोलो आज के बाद किसी के पेट पे लात नहीं मारोगे, आज के बाद किसी को तकलीफ नहीं दोगे, आज के बाद किसी को नहीं सताओगे, आज के बाद किसी की बहन बेटी को नहीं तकोगे, आज के बाद अपनी जबान से झूठ नहीं बोलोगे। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी बात जब झूठ की आ गई है तो सुन लो, झूठ की बात आ गई है तो सुनो। अल्लाह वो इंसान कितना बुरा होगा जिस पे अल्लाह की लानत बरस जाए, वो शख्स कितना बुरा होगा जिस पे 50 मरतबा 10 मरतबा 20 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए। बहुत बुरा इंसान होगा जिस पे अल्लाह ताला की लानत पड़े। अल्लाह किस पे अल्लाह की लानत पड़ती है जरा देखो, अल्लाह ताला फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब सुबह से लेकर शाम तक कितना झूठ बोल रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम और आप कितना झूठ बोल रहे हैं। और ये जो मोबाइल है मोबाइल, इसने तो मौलाना लोगों को भी झूठ बुलवा दिया है, इसने पीरों को भी झूठ बुलवा दिया है, इसने इमामों को भी झूठ बुलवा दिया है, इसने मुफ्तियों को भी झूठ बुलवा दिया है। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इससे बड़े बड़े मौलाना फंस चुके हैं। कहाँ पहुंच गए हजरत? अगर है दलपतपुर तो बता रहा गोविंदपुर पहुंच चुका हूँ, अगर है रामपुर तो बता रहा है मुंडा पांडे पहुंच गया हूँ। बोलो है कि नहीं ऐसा? कितने झूठ बोलते हैं, इमाम तक भी झूठ बोल जाता है, पीर भी झूठ बोल जाते हैं। मोबाइल के जरिए अगर कोई भी झूठ बोलता है, चाहे वो किसी के जरिए भी झूठ बोले तो झूठ है। अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह की लानत है। नबी ने फरमाया अपनी जबान की हिफाजत कर लो। अल्लाह ताला के रसूल फरमाते हैं कि जबान की हिफाजत कर लो, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले लो, जन्नत की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। अगर तुमने हिफाजत कर ली तो जन्नत मैं दिलवाऊंगा। दूसरी शर्मगाह है, अगर शर्मगाह की हिफाजत कर ली तो जन्नत मैं दिलवाऊंगा। प्यारो अपनी जबान पे कंट्रोल करो। बाज इतना बोलता है, बड़ चौराहों पे
پہ بیٹھ کر کے بعض جتنا بڑا جاہل ہے اتنا ہی بڑا مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی موبائل کے ذریعے اگر کوئی مسئلہ اس کو مل گیا ہے، مسئلہ اگر اسے ہاتھ آ گیا ہے تو اب اماموں سے جا کر کے ٹکراتا ہے، اب امام صاحب سے پوچھتا ہے امام صاحب بتاؤ، یہ اصلاح کے لیے نہیں، امام صاحب کو چیک کر رہا ہے، امام صاحب کا امتحان لے رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے امام صاحب کتنے پانی میں ہے۔ ارے تو جانتا ہے اس کے سینے میں قرآن ہے، تو جانتا ہے اس کے سینے میں احادیث نبویہ ہے، اگر وہ عالم ربانی ہے تو نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، اللہ گزر جائے، تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں شرافت حسین صاحب، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر رسول اللہ کے ذکر کی محفل کی ہے۔ انہوں نے بھانگڑا نہیں، انہوں نے ڈانس پارٹی نہیں، ناچ گانے کھیل کود نہیں، ہم دل سے دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل اس شادی میں برکتیں عطا فرما دے، ان کے گھر میں برکتیں عطا فرما دے، پوری بستی میں برکتیں عطا فرما دے۔ میرے مولا پروردگار جو دو خاندان ایک ہونے جا رہے ہیں، رشتہ داری میں منسلک ہو رہے ہیں، اے اللہ تو ان دونوں خاندانوں میں محبت مودت پیدا فرما دینا، اور دولہا کو دلہن اور دلہن کو دولہا مبارک فرما دے، اے اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازنا۔ میرے مولا پروردگار عالم اے اللہ ہر طریقے کی پریشانی سے ہمیں اور انہیں سب کو محفوظ و مامون فرما دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات۔ کلمہ شریف پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے ساتھ پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔